गोपालक पाहि माम् अनिशम् प्रथमयि गोपालक पाहि माम् अनिशम् पदरतमयि गोपालक पाहि माम् अनिशम् तव पदरतमयि गोपालक पाहि माम् अनिशम् 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 पाप विमोचन पाविधरादिनदपदपल्लवतानादिरिझं तरि उतरित तित्तिलान तिलनादन तरि दित्ताकृतगजं जं दित्ताकृतगजं जं दित्ताकृतगजं जं गोपालक पाहि माम् अनिशम् 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 साधुकथितमृदशन सरोषभीतमातृवीक्षित भूधर जलनिधिमुखबहुविध भुवन जाल ललित मुखाम्बुजतानादिरिझं तरि उदरित तित्तिलान तिलनादन तरि दित्ताकृतगजं जं दित्ताकृतगजं जं दित्ताकृतगजं जं गोपालक पाहि माम् अनिशम् सारस भव मदगर सतीर्थ्यदीन भूसुरार्पित सारस भव मदगर सतीर्थ्यदीन भूसुरार्पित पाररहित धन जय निरुपम अदगराजरथ कमलावरतानादिरिझं तरि उदरित तित्तिलान तिलनादन तरि दित्ताकृतगजं जं दित्ताकृतगजं जं दित्ताकृतगजं जं गोपालक पाहि माम् अनिशम् सारस रस सुभजन सरोजनावलोकनायक सारस रस सुभजन सरोजनावलोकनायक भूरि करुण तनुजित मनसिज भुजगराज शयन हरे भूरि करुण तनुजित मनसिज भुजगराज शयन मुरशासन गोपालक पाहि माम् अनिशम् तव पदरतमयि गोपालक पाहि माम् अनिशम् अनिशम् This is actually a very impromptu preparation. The thing is, we had generally planned these events for home, so I have nothing really prepared for you as a speech. But just to give you a start, this day we are celebrating 60 years of the most frustrating, irritating person I know, but the person I care about the most, apart from my mother, and that's my father. So thank you so much for gathering here to celebrate him. It means a lot. It means a lot to all of us. So without further ado, I would like to call the birthday boy himself to say a few words. Hooray! 60! Hooray! Thank you all for coming down. No. Hello. First of all, thank you all. Very big thank you. Okay. This is my closest members, both on the family side
as well as on the French side. Lot of good memories. So I don't want to be talking too much and I'll go emotional. We are not Malayalis and Malayalis. അവ കണ്ണൂർ ഭാഷയിൽ പറയല നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും. Anyway, I don't think I'm 60 yet. Refuse to accept that I'm 60. Okay, I'm from a different point. It was a roller coaster ride the last 60 years, but I'm sure I'm going to take off very soon. Okay, all I need is your blessings. Okay. Enjoy the afternoon, and thank you for coming. Amma, you want to say something? Life experience in living with him. Make it shorter, please. Okay, thank you. Is there anyone else who would like to volunteer to speak or say a few words? Okay, so I'm getting a few recommendations here and there. I've been asked to call Ashok uncle, but I fear that I might not get the mic back. If I give it to you? We'll Why should I? we'll give this one. While I asked everyone to come at 12, I never promised I would be here on time. So I refuse to apologize. Sorry? You're not getting the mic back. For not getting the mic back? For that? No. I wouldn't have said it if I was going to apologize for it. Okay, so uncle, please. Arun, You have to hold it a lot closer. dear friends and relations, all of you, there's one small point that Arun didn't mention, that he has achieved the senior level of birthday parties. Past 60, he doesn't want to admit that. Not past, just at 60. No, he's 61. Now he's 61. You see, we have a small argument all the time. When you celebrate your 60, they say you're 60. No, actually you're completed 60. You're on the 61. You understand? So there's no chance of him saying I'm not 60. And like you said, no. Like you say, when a person becomes 40, he becomes naughty. But now it's gone to 60. So this is the time. So person becomes, after naughty, 40, naughty, 60? Not, it's, what do you say, not allowed to be said openly. Pardon? Sexy? Unfortunately, all the ladies are not sexy, so I can't say that. If at least 50% of the ladies were sexy, I would have said yes, sexy also. The thing, most important thing is, now you should know how to enjoy life. They say that as long as you can move around and as long as you're healthy enough, enjoy your life to the maximum. With or without your wife. That's it. That's very much. You understand? Perfectly. Okay, I mean, facts should be facts. There's no point of hiding it. And act like a saint in front of your wife and be a devil behind her. That's not allowed. Life experience is coming out. You see, you should learn from me. I need few more classes. You're always welcome as long as you put the bill. I'm always there to teach you whatever you want to know. So enjoy yourself. There's no point of going up and saying, looking down and say, oh heck,
My friends are down there enjoying themselves. I didn't enjoy. That should not be the problem. Anyhow, all said and done, I should not be like Vamika saying, not giving the mic back. Enjoy yourself. Have a nice day, and may you have many more birthdays to come. Thank you. Thank you. Thank you, Uncle. Yes. A couple of things I remembered. So I think I should just keep talking before I call each person rather than sounding monotonous. So Achin mentioned that the past 6 years has been a roller coaster ride. So I feel even family along with that has experienced, has seen the struggles, the wins. But I would just like to talk about a few wins. The first win is, I definitely have to say, being born in this family to Lakshmi and Mukundan. I think it's the greatest blessing to have a family like Ushalyam, and I wouldn't have it any other way, and I'm sure he wouldn't either. Second would be the wonderful friends he made on his way, all the way to 60, and I know many more coming. Third, for a fact, can everyone guess what's the third one? The third win. Yeah. Married Amma who can actually, yeah, who can tolerate, I know, who can tolerate someone like him. I think they both complement each other. And then of course the fourth one is I feel like I was born with both of their worst traits, but also some of their best traits. So both are very stupidly stubborn, and I've got that. Both are quite irritating in their own charming ways. I'm that as well. But most importantly, both are fighters. They are warriors in life. They never give up, and I don't either. And I think that's because of the both of them. So thank you, Acha, for showing me to never give up. And then the many more wins in terms of career. Achin has already achieved a lot in terms of career, but I don't want to talk about that. I feel everyone knows this. And most importantly, having him be healthy and praying that, you know, everyone's health for that matter continues to be the way it is, so that we can enjoy, gather more, have more occasions together. That's what's most important, sharing those memories. So with that said, I will call upon, I guess, Moti uncle to say a few more. Oh, okay. Okay, I've been told more fuel is required before the next speech. Anyone else who would like to come in? Okay, Amma, would you like to say something? Are you sure? One of the more bold ladies to come forward. Alright. Oh, uncle mentioned about bold ladies. There's one thing I have to say. I think Ushalyam has the sexiest ladies. Come on. Confidence, sexiest ladies. Let me see the sexiest lady there. Where? Me? On the stage, No, on the there stage, on on the stage. stage. No, I think no, that's a good example. But I think uncle has got the definition maybe a bit. I know there's a misconception about the definition of sexy. I think confidence is sexy. And I think You know, there's a difference before 60 and after 60. is there. So before 60, anything goes. Okay. But after 60, you really require a sexy lady. Sexy lady for what? I don't know. I heard of people saying like that. Yeah, I wish Shamnaki was here. You have to, Even if she's here, I have the same thing in front of her. doctor, you have to elaborate. No, I can't. I heard. ജയഭാരതിയിലെ നിഷ ആ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് ജയഭാരതിന്റെ Alright, so coming to sexy ladies, the first person whose name went up was Nishamuttama. So Nishamuttama, can you please come up on stage? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പ്രസംഗം
വേദിയിലിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ മഹാജനങ്ങളെ അനക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഒന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് താങ്ക് യു എവ്രി വൺ, എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയത്. ഹലോ, പാട്ട് പാടാനല്ലേ? അത് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളൊരു ധാരണയുണ്ട് അതേപോലെ വൈകിട്ട് വേറെ ബൈക്ക് കിട്ടില്ല, അത് നിർത്തി. അത് പഴയ സിനിമയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. എൻ്റെ അനിയന്റെ, എൻ്റെ സ്നേഹം നടന്ന എൻ്റെ അനിയന്റെ അവൻ്റെ 60 നമ്പറില്ല. എൻ്റെ ഇന്നും എൻ്റെ അനിയൻ വേർഡ്സ് കിട്ടുന്നില്ല. എന്താ വന്ന പറയാൻ കാര്യമല്ല. ശരി, 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. പണ്ടിപ്പോ മണിപ്പാലിൽ പഠിക്കുമ്പോ അമ്മ ഇവിടുന്ന് കല്ലുമ്മക്കായാലും പൊരിച്ചിട്ട് പോകും. പക്ഷെ നമ്മള് കെഞ്ചി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ തരൂല കല്ലുമ്മക്കായി. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മള് അച്ഛനാ ഞാൻ നീ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കുഞ്ഞുമോനെ? ഞാനും Thank you for coming and celebrating Kunimo's birthday. Okay, so as you all know, we had originally planned the event outside, but because of the heat and the bad weather, we have decided to shift every activity here. So please make yourselves comfortable and treat yourselves to all the snacks we have here on the table, and we'll get started shortly. No problem, no problem. Everyone became big ball now. Everyone became big ball now. ഇവിടെ camera First of all, very, very happy for the day, especially 60th. കേൾക്കില്ലേ? ഓക്കെ, അടുത്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ. പിന്നെ എന്താ പറയാനുണ്ട്? നമ്മളെല്ലാം എല്ലാം എല്ലാം കുഞ്ഞിക്ക് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതിന് വലിയൊരു കെട്ട് കല്ലുമ്മക്കായി കൊടുത്തു. അപ്പൊ കല്ലുമ്മക്കായി കൊടുത്തതാ മോനെ നീ റൂമെല്ലാം പറയും. അവിടുന്ന് നമ്മള് ഇറങ്ങേണ്ട താമസം കാസർഗോഡ് കല്ലിട്ടമാരി ഇവന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇവന്റെ പ്രസ് വന്ന് എല്ലാം കൊത്തിപ്പറിച്ച മാതിരി എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് തീർന്നു. ഇവനൊരൊറ്റ കല്ലുമ്മക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. അമ്മേനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അമ്മേന്റെ പെറ്റിന്റെ ആയിരുന്നു. ശരി, ഇവനെ മാത്രം അടിക്കൂല, നമുക്കെല്ലാം അടിയുള്ളൂ, ഇവനെ മാത്രം അടിയുള്ളൂ. ഇവൻ ചിരിക്കും. എന്ത് കുറുക്കനാണ് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് രാത്രി കടപ്പുറത്തെല്ലാം പോയിട്ട് ഡാൻസ് വെച്ചാൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ മോട്ടിക്ക്? അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇവനൊരൊറ്റ ചിരിയ അമ്മേനോട്. അമ്മ വീട് അത് നമ്മളായിട്ട് അങ്ങനെ അടിച്ച് ചന്തിയുടെ അമ്മരുന്നേ. അങ്ങനെ മോനെ എനിക്ക് ദീർഘായുസ് നേരുന്നു കേട്ടാ. ഇന്നും നമ്മളെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂടെയുണ്ട്. എല്ലാ സക്സസും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അവരെ പറ്റി അങ്ങനെ അടുത്ത് അറിഞ്ഞാലല്ലേ പറയാൻ പറ്റും. പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ അച്ഛന് സുഖമില്ലാണ്ട് അച്ഛൻ ഹോസ്പിറ്റലങ്ങ് മംഗലാപുരം കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ സാധുമാമനാണ്. അപ്പൊ വീട്ടിലൊരു കൊലവത്തിരി. അപ്പൊ സാധുവൻ എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ പഴുത്തെല്ലാം തന്നു. അപ്പൊ അനക്ക് പണ്ടേ കത്ത് തിന്നാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനെന്ത് ചെയ്ത് മെല്ലെ അൽമാരയിൽ വെച്ച പഴം എടുത്ത് തിന്നു. അപ്പൊ സാധുവൻ കണ്ട് സാധുവൻ എന്നെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഇവന് ഭയങ്കര സങ്കടമായി. ഞാൻ ഇവനോട് പറഞ്ഞടാ, അച്ഛൻ ആസ്പത്രിയിലായി, അച്ഛനിപ്പം മരിക്കൂ. പിന്നെ അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ഇവരെല്ലാം നമ്മളെ നോക്കുക, നമ്മളെ വല്ലാണ്ട് ഉപദ്രവിക്കും, നമുക്ക് എടിക്കും പോയി കളിയാന്ന്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് പോയി ബീച്ച് വരെ, ബേബി ബീച്ച് വരെ എത്തി. ആഴത്തിനെ കുറച്ച് ഇരിടാവാൻ തുടങ്ങി. നമ്മളെ ഭാവിച്ച് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ട. നമ്മൾ വേണ്ട എന്തായാലും ഉറല്ലാം നമ്മളെ പണ്ടേ ആ സിൻഡ്രല്ലേന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു നമ്മളെ വല്ലാണ്ട് ഉപദ്രവിക്കും, അവിടെ നമുക്ക് പോയിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കുറേ നേരം അങ്ങ് ബേബി ബീച്ചിൽ ആ കണ്ടിന്റെ മേലെ ഇരുന്നേരം ഇരിടാൻ അടക്കം പേടി. നമ്മൾ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ സാധുവാൻ വേറെ വടിയായിട്ട് രണ്ടാകെ നല്ല പോതിരെ കൊണ്ട്
അന്ന് നിർത്തിയതാ വീട് വിട്ടു പോകുന്ന പരിപാടി. Good afternoon, all of you. Silence. Good afternoon. Silence, please. മൈക്ക് വേണം. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ. 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 കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ ഓഫ് യു. എനിക്ക് എവിടുന്ന് തുടങ്ങണ്ടേന്ന് അറിയുന്നില്ല സത്യമായിട്ട്. വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത്ര കുറേ പറയാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഐ ട്രൈ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ്. അരുണിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന്റെ മുന്നേ സുനീനെയും ആശേനെയാണ് വെച്ചാല് നമ്മുടെ അല്ല അത് കോളേജിൽ എത്തിയില്ലപ്പാ. ഇത് സ്കൂളില് സുനി ആദ്യം കണ്ട്, പിന്നെ കോളേജിൽ കയറിയപ്പോ ആശയും കണ്ട്, പിന്നെ വേറെ കൂടുതൽ പറയടാ സുനി ഉടനെ പറയണെങ്കിൽ പറയാം ഇല്ല പോട്ട്. അപ്പം പിന്നെ അരുണിനെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ഷട്ടിൽ കളി തുടങ്ങിയില്ല. നമ്മുടെ ജൂനിയറായിട്ട് എന്തായാലും പറയാ നമ്മുടെ ഷട്ടില് വന്ന് ആ ദിവസം അപ്പൊ ഈ കൊല്ലം എത്രയായി നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാമല്ലോ. ഒരു ജൂനിയർ അറൗണ്ട് ഒരു 15 years പ്ലസ് നമ്മളൊരു 18 or 19 അങ്ങനെ ഈ വാസ് എ റിയലി ഗുഡ് ഷട്ടിൽ പ്ലെയർ. ഷട്ടിൽ പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. അരുണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാപ്റ്റൻസിയിലാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടൈം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓൾ ഇന്ത്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അടിക്കുന്നത് അണ്ടർ അരുൺസ് ക്യാപ്റ്റൻസി. അതെല്ലാം ഒരു ഭയങ്കര ഒരു നേട്ടമാണ്. ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളെ കൊണ്ട് ഹിസ്റ്ററിയേ ഉള്ളൂ. സച്ചിൻ രണ്ടുപേർക്കുള്ള നമ്മുടെ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ ഷട്ട് അടിക്കുന്നവരെ കരുതില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ എന്തായാലും പറയാ കളിയിലുള്ള യാത്രകള് അത് പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അതുമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ എന്തായാലും ഇയാള് എന്തായാലും പറയാ ഇങ്ങനെ മണിപ്പാലിലെല്ലാം പഠിച്ച് പിന്നെ പല സ്ഥലത്തും പഠിച്ച് ഇയാള് ലൈഫിൽ അങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ ഇയാള് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹോളിഡേയ്സിന് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജയോഗമാണ് നമുക്ക്. ഞാൻ പറയുന്നത് 3 പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഉത്തമനും ഒന്ന് സജിക്കും ദിനേശും പിന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നത്. രാജയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാജയോഗമാണ്. എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് എന്തായാലും പറയാം 5 star അല്ല 7 star ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. കുപ്പികളെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാള് കൊണ്ടുവരുന്ന കുപ്പിയെല്ലാം ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണും. എൻ്റെ ഒരു ബാറുണ്ട്, നമ്മുടെ ഒരു കേണൽ കൊണ്ട് തന്നിരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് 95% ഓഫ് ദ കുപ്പികൾ ഇയാളാണ്. ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇയാളെങ്ങനെ ഇത്രപ്പാട് കുപ്പി കൊണ്ടിരുന്നത്. വേറൊരു സ്കോച്ച് കുടിച്ച് സ്കോച്ച് ഒരു കൺട്രി പോകുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ട്രിപ്പ്, ഇപ്പോഴത്തെ കൺട്രി വരുമ്പോൾ വേറെ ഒരു ട്രിപ്പ്. ഇയാളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 95% ഓഫ് ദ സ്കോച്ച് കുടിച്ചത് ഇയാൾ കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനത്തെ നിങ്ങളെ ഇനിയും അതുകൊണ്ട് സാധ്യതയില്ല. അപ്പം എന്തായാലും പറയാം എന്തായാലും പറയാം വീന്ന് തന്നെ ഞാൻ വീന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് അവരെ രണ്ടുപേരും കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും പറയാം ഇങ്ങനെ ഒരു എൻജോയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത്ര സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര സൂപ്പർ. ഇതുവരെ നമ്മളെ എന്തെല്ലാം ടൂറിന് കൊണ്ടുപോയിട്ടോ ഇതുവരെ അയാൾ ഒരു ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്രൗണിങ് ഫേസ് ഞാൻ വരിയിട്ട് നമ്മൾ പല സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തും മറ്റേതും മറിച്ചതിൽ പോയിട്ട് he was the calmest person in our group. ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഒരു ഇയാളെ കൊണ്ട് ഒരു എന്തായാലും 0.001% വരെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായില്ല. അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ എന്റെ ബിഹാഫിനായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും അവർ കോച്ച് വിട്ട് ഉത്തമ സജി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കോച്ച് ചെയ്യില്ലേ? അപ്പൊ അത് പറയുന്ന പോലെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു അരുണ് നമ്മുടെ ടീമിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വേറെ തന്നെ ഒരു രസമാണ്. പിന്നെ ലേറ്റർ ഇയേഴ്സ് ഇയാൾക്ക് ഒരു വേറെ ഒരു അസുഖത്തല്ല വേറെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കുക്കിംഗ്. നമ്മളിപ്പോ എവിടെ എന്തായാലും പറയാം നമ്മളൊരു റിസോർട്ടിൽ പോയാലും അരുണ് ആദ്യം ചോദിക്കും മോട്ടി എനിക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാക്കി തീരുമാനം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും മസ്കി അടിച്ചിട്ട് ഇയാളെ കുക്ക് ചെയ്യും.
The best cook in the world. ഫേമസ് റിസോർട്ടിൽ മൂന്നാറിന്റെ മോനാ. അല്ലേ? ആ. എന്തുവാട്ടെ സൂപ്പർ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഡേ ബൈ ഡേ ഈസ് ബിക്കമിങ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ബെറ്റർ. Oh my God. What are you saying? I can't find my father. He's gone up. Don't worry. അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ വെറുതെ ആരെയും പൊഴിച്ചിട്ടോ പൊതിച്ചിട്ടോ പറയുന്നതല്ല. റിയാലിറ്റി, റിയാലിറ്റി. നമ്മളിപ്പോ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മൾ ഇത് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ടൂറിന് പോയി സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ സൂപ്പർ. ഞാനല്ല പറയുന്നത്, ഇവരുടെ അടുത്ത് ആരുടെ ചോദിച്ചു നോക്കോ, ഇയാളുടെ ഭക്ഷണം അടിച്ച് ആരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നോക്കോ, അത്ര സൂപ്പറാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓൾ കേരള ഷട്ടിലില് നമ്മളെല്ലാവരും അത് കൂടി കാസർഗോഡുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് നമ്മളെ ഒരു ബീച്ച് സൈഡ് റിസോർട്ടിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇയാളാണ് കുക്ക് ചെയ്തത്. ഇയാള് പറയുന്നത് ഇയാളുടെ ഈ പണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാലമായി എല്ലാവരും. പിന്നെ ആദ്യത്തെ കൂട്ടർക്ക് കുക്കിയിട്ടൊന്നും ഒരു പണിയില്ല. ഈ പ്രാവശ്യം വണ്ടറിയില്ല പെരിയല്ല ഒരു 5 ദിവസം മുന്നേ പോയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഇതുവരെ പറയല്ലേ, ഈ ക്യാൻ ബിക്കം എന്താ പറയാ ഒരു ചീഫ് ഷെഫ്. ഏത് ഹോട്ടലിൽ പോയി അയാളുടെ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ എപ്പം കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, അയാളെ കൊത്തിക്കൊണ്ടോ അത്ര ഇത്. അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് മെയിൻ കുക്കിംഗ് എല്ലാം പറഞ്ഞത്. ആശയപ്പം പറയും നമ്മൾക്കൊരു 100 ml വേണ്ടുന്നത് ഇയാൾക്ക് 1 കിലോ വെളിച്ചെണ്ണ പറയും. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇയാളുടെ ടേസ്റ്റ്. എല്ലാരും കൈപുണ്യ 1 ലക്ഷം കിട്ടിയത്. സജയുടെ മോട്ടെ പ്രകാശാട്ടെ സുജിയാട്ടെ എല്ലാരും നമ്മുടെ അച്ഛൻ ഒട്ടനേറിന്റെ മക്കളായി നമ്മുടെ പെൺകുട്ടിയോട് എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മള് 3 ആള് ബുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മള് 3 ആള് കുക്കിംഗ് ഞാൻ എന്തായാലും സ്വന്തമായി അങ്ങനെ ഒരു വേറെ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടോ അതും പറയണേ. അശോകന്റെ പറഞ്ഞ പോലെ 60 കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നുമില്ലപ്പ. നമ്മള് സച്ച് ഡീസന്റ് പേരെ നമ്മളെപ്പോഴും പോയാലും നമ്മളെന്താ കുറച്ച് കുടിക്കും, അത്രയല്ല നമ്മളെല്ലാരും കൂടി നിന്നു. ഇതല്ലാണ്ട് ബാക്കി ഒരു ഇതുമില്ല. നിങ്ങൾ മഷിയിട്ട് നോക്കിയാലും, നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നിങ്ങൾ മഷിയിട്ട് നോക്കിയാലും എല്ലാം ഒരു ഇതും നിങ്ങൾ കാണും. നിങ്ങൾ CBI അല്ല ആരെ വേണമെങ്കിലും കിട്ടും. നമ്മുടെ ടൂറിലോ മറ്റേതോ മറിച്ചതോ ഒരു ഇതും നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ. ആരോ എന്തോ ചോദിച്ചാലും പറയാനുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ കുറച്ച് കൂടുതലായി പോകും. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൂടുതലായി പോകും. ഞാൻ വാങ്ങിക്കാം. ഉത്തമാന്ന് വിളിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറയാനുള്ള നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പറയാനില്ല. നോക്കാൻ പറഞ്ഞ അതേ വാക്കുകളിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മള് രണ്ടാളും എന്താ പറയാ, അല്ല എന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ ബെസ്റ്റ് മാൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ്. അയാളെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോയാലും നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാൽ താമസിക്കുക, എല്ലാം
ഒരു റൂമിലാണ്, പക്ഷെ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. രാവിലെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് അലാം വരും. Should I say? If you bribe me, I'll say something nice. See, I think I've been seeing him for the past 40 years. When we got married and came, all these people used to come for lunch and dinner. അതിന് മുന്നേ നമ്മള് അടിമൂടില് വരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ honeymoon? അതിന് മുമ്പേ അല്ല. പറയട്ടെ. 40 കൊല്ലം ആയുള്ളൂ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അല്ലേ കാണുള്ളൂ. Like we have a love-hate relationship. At the slightest thing he wants to fight with me. Anything I said, he'll have to say something against it. But I can tell you he's a very genuine person, very lovable person, and like I treat him like my brother. And many more to come. ആരുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആരും ഒന്നും രണ്ടുപേരും Yeah, then. ഞാൻ പറയുന്നത് Happy birthday. ഈ നമുക്ക് എന്നും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമോനാണ്. നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ മോൻ എത്ര 7 വയസ്സാണ്? 7 വയസ്സല്ലേ? അത് വടമിയ ചോട്ട. ഒരു ഫോട്ടോ ഇല്ലല്ലേ ഇങ്ങനെ രണ്ടാളും? എന്താ മോനെ അനക്കത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. It's called basically many happy returns of the day, and may you have good health and success always. That's all here. Thank you. വേറൊന്നും പറയണ്ട. ഒന്നുകൂടെ പറ. Happy birthday to you. Amika, happy birthday to you. Happy birthday, dear Junior. Happy birthday to you. May the good God bless you. May the good God bless you. May the good God bless Junior. Happy birthday to you. May you see many more. May you see many more. May you see many more. Happy birthday to you. നിങ്ങൾ
സജി can you hold? വീഡിയോ എടുക്കണ്ട. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കഴിച്ചു ഒരു പ്ലേറ്റ് തരും പ്ലേറ്റ് മറ്റേ പ്ലേറ്റ് അടിപൊളി സാധനം സൂപ്പർ எப்படி எப்படி நல்லா இருக்கா ഉത്തമ ഇത് സാലാഡ് ഇവർക്കാണ് സ്പെഷ്യൽ ഇതെല്ലാം കടക്കാരുടെ വാങ്ങിക്കുന്നത് കണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പച്ചക്കടലൊക്കെ പൊതിർത്തിട്ട് വേവിക്കണം ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ മറ്റേ ചായ മുറിച്ച് ഇതല്ലേ വീഡിയോ 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 ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്തവര് താങ്ക് യു കേട്ടാ ഇതോട്ടെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടുമോ Thank you. നല്ല കേൾക്കാം ശ്യാമിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് Thank you.
Excellent, excellent. ദിവ്യ നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് Thank you.
മറ്റേ കുട്ടികൾ കൂടെ എന്തിങ്ങനെ നോക്കണേ എന്തിങ്ങനെ നോക്കണേ ചന്ദിര നീങ്ങളെ അയ്യോ ചന്ദിര അയ്യോ ചന്ദിര ഞാനെല്ലാം പോട്ടെ കല്യാണ ചെക്കനുണ്ടേ താഴെ കല്യാണ ചെക്കനുണ്ടേ എല്ലാരും ചൊല്ലണേ കല്യാണ നെഞ്ചിലെന്ന് കരിങ്കല്യാണ നെഞ്ചിലെന്ന് ഒന്നു വാങ്ങണം എന്തോ മോറിക്കണം പൂത്താലി കെട്ടിടേണം പൊന്നിൻ പൂത്താലി കെട്ടിടേണം ടി-ഷർട്ട്
തോന്നുന്നില്ല